అందరికీ నమస్కారం. ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఈటీవీ తెలంగాణ, ఈటీవీ లైఫ్ ఆధ్యాత్మిక ఛానల్ ప్రేక్షకులందరికీ కార్తీక మాస శుభాభివందనాలు. కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమానికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. నర్సీపట్నం అదో ఊరు పేరు కాదు, చరిత్ర జపించిన పేరు. మిరపకాయల టపా చెప్పి మరీ పోలీస్ స్టేషన్ను కొల్లగొట్టిన వీరోచిత పోరాటం చేసిన అల్లూరి సీతారామరాజు నడియాడిన స్థలం ఇది. జననేతలకు పట్టం కట్టిన గిరిజన జనం నడియాడిన స్థలం ఇది. గేట్వే ఆఫ్ ఏజెన్సీగా పేరు పొందిన ఈ నర్సీపట్నంలో మరి కాసేపట్లో కోటి దీపకాంతులు వెలగబోతున్నాయి. ఆ దీపాల కాంతులు కార్తీక దీపాలై మన కనులకు కనువిందు చేయబోతున్నాయి. మరి మీ అందరి సహాయ సహకారంతో ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కావాలని ఆశిస్తూ గౌరవనీయులు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన సభాపతి మాన్యశ్రీ చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడు గారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమాన్ని సమర్పిస్తున్న వారు ప్రింట్ పార్ట్నర్ ఈనాడు, రేడియో పార్ట్నర్ ఈఎఫ్ఎం. ముందుగా ఈ ప్రాంగణంలో ఈ కార్తీక దీపోత్సవానికి శుభం పలుకుతూ నర్సీపట్నం స్మార్త వేద పండితులు శ్రీ పేరు వెంకట ఆదిత్య కుమార్ శర్మ, పేరు వెంకట సాయి కిరణ్ శర్మ, క్రొవ్విడి పవన్ కుమార్ శర్మ, రాయవరపు కిరణ్ శర్మలు వేదపఠనం చేస్తారు. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోతిభిः సేదసాదనం ప్రణో దేవీ సరస్వతీ రాజేభిర్వాజినీవతి धीनामभिद्रियवतु. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. ॐ नमो भगवते रुद्राय. ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवदोदयिषवे नमः. नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुतदे नमः. या दैषः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्यायातवतया नो रुद्रमृळया. या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा बाबगाशिनी तया नस्तनुवाशन्दमया गिरिशन्दाभिजागशीः. यामिषङ्गिरिशन्दहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रदाङ्गुरमाहिगुंसीः पुरुषं जगत्. शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि. यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मगो सुमना असत्. मध्यवोजति भक्ता प्रथमो देव्योऽभिषक्. अहेगुश्च सर्वाण्यम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः. असो यस्ताम्रो अर्णवदबभ्रः सुमङ्गलः. ये क्षेमागो रुद्राभिदरिक्षुश्रुताः सहस्रशो वैशाखो हेडयेमहे. असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः. उतैनं गोपादृशन्नदृशन्नुदहार्यः. उतैनं विश्वाभूतानि चतुष्टो मृळयादिनः. नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे. अथो ये अस्य दुत्वानो हन्देभ्यो करन् नमः. प्रभमञ्जधन्वनस्त्वमुभयोरात्मयोज्याम्. याश्च देहस्तैषवः परादा भगवो वप. अवदत्यधनस्त्वगो सहस्राक्षसुरेषुधे. निशीर्यशल्यानाम् मुखा शिवो नः सुमना भव. विद्युन्धनः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागोमुता. अनेशन्नस्येषव आभरस्य न शङ्गधिः. या देहेतुर्मेढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः. तयास्मान् विश्वरस्त्वमयक्ष्मया परिद्भुजा. नमस्ते अस्त्वायुधायानाददाय धृष्णवे. उभाभ्यामुतदे नमो बाहुभ्याम् दवधन्वने. परिरेधन्वनो हेतरस्मान् वृणक्य विश्वतः. अथो यैषधस्तवारे अस्मन्निधे हितम्. नमो दुन्दुभ्याय जाहन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमानिषङ्गिने चेषु धमते च नमस्तीक्ष्णे च वेदायुधने च नमः स्वायुधाय च धन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूत्याय च सरस्याय च नमानाद्याय च वैशन्दाय च नमः कूप्याय च भट्याय च नमो वर्ष्याय च च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईध्याय च दर्प्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च स्तव्याय च वास्तवाय च
नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमोऽग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमः हन्द्रे च हनीयसे च नमः वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तेभ्याय च कूल्याय नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आधार्याय च नमः शुष्प्याय च फेन्याय च नमः गत्याय च प्रवाह्याय च ॐ शान्तिः 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 जलद्धानगण्डं विलद्भृङ्गषण्डं चलच्चारुषण्डं जगत्राणशौण्डं लसद्दन्तकाण्डं विपद्भङ्गचण्डं शिवप्रेमपिण्डं भजे वक्रतुण्डं श्रीगणेशाय नमः। పరమ పవిత్రమైన పావనమైన దివ్యమైన భవ్యమైన పుణ్యోపేతమైనటువంటి కార్తీక మాసంలో ఈ కార్తీక మాసం మొత్తానికి కూడా ఒక మణి వంటి అద్భుతమైనటువంటి ఏకాదశి పరమ పవిత్రమైనటువంటి తిథి ఈనాడు. పెద్దలు ఒక గొప్ప మాట చెప్తారు, స్వామి పుష్కరిణీ స్నానం సద్గురోహ పాదసేవనం ఏకాదశి వ్రతంచాపి త్రయోరత్యంత దుర్లభం అని. మానవ జీవితంలో ఎంత ప్రయత్నం చేసినా దుర్లభమైనటువంటివి 3 విషయాలు. వాటిల్లో ఏకాదశి నాడు భగవదారాధన చేయడం, ఏకాదశి నాడు భగవత్ కైంకర్యాన్ని నిర్వహించడం, భగవత్ సేవలో పాల్గొనడం అనేది అది నిజంగా భగవద్ అనుగ్రహం ఉంటే తప్ప ప్రాప్తించేటటువంటి అవకాశం కాదు. అటువంటి పరమ పవిత్రమైన అవకాశం మీ అందరికీ లభించింది. దివ్యమైనటువంటి కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ చక్కగా భగవన్నామంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం నిర్వహించుకుందాం. ఇక్కడ ఏ రాయిని కదిలించినా ఒక కథ వినిపిస్తుంది, ఏ గాలిని కదిలించినా ఒక జ్ఞాపకాన్ని తాకుతుంది. ఆయుధాల గర్జనలో స్వాతంత్ర జ్వాలలు రగిల్చిన నేల ఇది. ఇది కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఒక ప్రాంతం మాత్రమే కాదు, మన ఆత్మలోని అచ్చమైన తెలుగు ఊపిరి ఈ నర్సీపట్నం. అటువంటి ఈ నర్సీపట్నంలో మనం చేసుకున్నటువంటి ఈ కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమానికి శుభారంభంగా జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసేందుకు వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం గౌరవనీయులు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన సభాపతి మాన్యశ్రీ చింతకాల అయ్యన్న పాత్రుడు గారిని, వారి సతీమణి పద్మావతి గారిని సాదరంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలాగే వారి కుమారుడు విజయ్ గారిని, రాజేష్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఇక ఏపీయూఎఫ్ ఐడిసి చైర్మన్ పీలా గోవింద్ గారు, ఏపీ హౌసింగ్ బోర్డు చైర్మన్ తాతయ్య బాబు గారిని గౌరవంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలని కోరుతున్నాం. ఓం నమో బ్రహ్మాదిభ్యో బ్రహ్మ విద్యా సంప్రదాయకర్తృభ్యో వంశఋషిభ్యో నమో గురుభ్యః. ఓం గణానాం త్వా గణపతిగం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోతభిశ్చేదసాదనము శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః. ప్రణో దేవీ సరస్వతీ రాజేభిర్వాజనీవతి ధీనామవిత్ర్యవతు శ్రీమహాసరస్వతీ నమః. శ్రీగురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓం ఉత్తేభ్యః స్వజాతవేదో భక్తం నిరుతం మమ పశోశ్చమహ్యమావహ జీవనం చ దిశా దిశా అగ్నిరాగ్నిః సమిధ్యతే కవిర్గృహపతిర్యవా హవ్యవాజ్జిహ్వాస్య అగ్నిందోతం వృణీమహే హోతారం విశ్వమేధసం అస్య యజ్ఞస్య సుకృతం అగ్నిర్నః పాతు కృత్తికాః నక్షత్రం దేవమింద్రియం ఇదమాసాం విచక్షణం హవిరాసంజుహోతన యస్య భాంతిరస్మయో యస్య కేతమః యస్యేమా విశ్వా భువనాని సర్వా స కృత్తికాభిరభిసంవసానః అడ్యర్నో దేవస్సు వేతే దధాతు. శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వరూప దీపలక్ష్మీదేవ్యై నమః. గంధపుష్పాక్షతైః అభ్యర్చ్య సుప్రతిష్ఠితమస్తు. అనుహవం పరిహవం పరివారం పరిక్షపం దుస్వప్నం దురితం దర్దిశధ్యాదిశామ్యహం. అనుహోతం పరిహోతకం శకునేర్యదశాకునం మృగస్య శ్రుతమక్షయాదద్విషభ్యాదిశామ్యహం. ఆరాత్తే అగ్నిరస్వారాత్ పరశురస్తుతే వివాతే ద్వాభివర్షరస్వస్తితే స్తవనస్పతే స్వస్తిమే స్తవనస్పతే
नमः शकुत्सदे रुद्राय नमो रुद्राय शकुत्सदे घोष्ठपसि नमस्ते अस्तु मामाहिगुंसे सिगसरसि वज्रो नमस्ते अस्तु मामाहिगुंसे उद्गादेव शकुने सामगायसि ब्रह्मपुत्रैव भसमनिषि शकुंससि स्वस्ति नः शकुने अस्तु प्रजनस्तमना भव उत्तेप्यस्व जातवेदा भग्नन्निरुचं मम पशोगस्य मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा ज्योतिष्पदेन त्वा साधयामि ज्योतिष्कृतं त्वा साधयामि ज्योतिर्विदं त्वा साधयामि अस्वदेन त्वा साधयामि ज्वलन्तीं त्वा साधयामि मल्मला भवन्तेन त्वा साधयामि रोचमानान् त्वा साधयामि रोचमानान् त्वा साधयामि तन्नो दुर्गः प्रचोदयातु प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामवित्रियवतु सक्तोमिव तरुणा पुनन्दो यत्र धीरा मनसा वाचमकृता अत्र सखाय सख्यानि जानते भद्रेशां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची गौरीमिमाय सरलानि रक्षत्येकपदे द्विपदे सा चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूषि सहस्राक्षरा परमे व्योमन् सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनादिभवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः तद्विप्रासो विपल्यवो जाग्रवान् सस्सविन्धते विष्णोर्यः परमं पदम् अथैतं विष्णवे चिरन्निर्वपति यज्ञो वै विष्णुः यज्ञ एवान्तरः प्रतिष्ठति श्रोत्रजुहोति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् लक्ष्मी क्षीरसमुद्रातनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूत समस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्र गङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा वराङ्कुशोपाशमभेदमुद्राङ्करैर्वहन्तीङ्गबलासनस्थाम् बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रामधेहमहं जगदीश्वरीं ताम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणीं श्री महागौरी देव्यै नमः सकल देवता स्वरूप श्री कार्तिक दामोदर परब्रह्मणे नमः पादारविन्दयोः दिव्य सुवर्ण मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि सर्वोपचार पूजार्थं पुष्पांजलिं समर्पयामि पश्यते पुत्रं पश्यते पौत्रं प्रप्रजया पशुभिर्मित्रैर्जायते यस्येदं विदुषो अग्निहोत्रं जिह्वति यौचेन एवं वेद शतमानो भवति शतक्षरः शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति श्रीर्वर्चस्यमायुष्यमारोग्यमाविध शोभामानं मह्यते धान्यं धनं वशं बहुपुत्रलाभगं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः समस्त देवता स्वरूप श्री कार्तिक दामोदर दिव्यानुग्रह प्रसादेन राजद्वारे राजमुखे सर्वदा दिग्विजयोस्तु आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु परमेश्वर दिव्यानुग्रह प्रसादेन अखंड लक्ष्मी समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्य संपदः शत्रुहारिः पुरोमोक्षः स्तूयते सानकिञ्जनैः भगवत्याः प्रसाद सिद्धिरस्तु। ఇప్పుడు గౌరవనీయులు శాసన సభాపతి మన అయ్యన్న పాత్రుడు గారు వేదికను ఉద్దేశించి ఒక చిన్న సందేశాన్ని మనకు అందిస్తారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈ కార్యక్రమాన్ని కొన్ని రోజులు వాయిదా వేద్దాం అనుకున్నాం, కానీ మన ఈనాడు వారు పెద్దలు వచ్చి ఆ ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు మన తోటి, మంచి కార్యక్రమం చేస్తున్నాం, మీరు ప్రకటించండి, కార్యక్రమం చేద్దామన్నారు. ఆ దేవదేవుడు ఆ ఈశ్వరుడు వర్షం లేకుండా మంచి వాతావరణాన్ని మీకు ఇచ్చారు. అందుకే రెండు మాటలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. మీ అందరికీ తెలుసు, ఈ పవిత్రమైన కార్తీక దినోత్సవ సందర్భంలో ఈటీవీ వారు మనందరికీ ఒక వేదికకి తీసుకువచ్చినందుకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈటీవీ వారు మీకు తెలుసు, రోజు భోజనం 9 గంటల నుంచి కార్యక్రమాలన్నీ ఈటీవీలో మనం ప్రమాణం చూస్తూ ఉంటాం. ఈ సందర్భంగా పెద్దలు, గౌరవనీయులు, క్రీస్తు శేషులు
ఈటీవీ అధినేత రామోజీరావు గారిని స్మరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ మహానుభావుడు ఎప్పుడో పెట్టారు ఈనాడు పేపరు, దాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఈటీవీ వరకు వచ్చారు. ఈటీవీ కూడా వ్యాపార సంస్థలా లేదు, ఒక మంచి కార్యక్రమాలు ఇస్తూ ప్రజలను చైతన్యపరుస్తూ భక్తి కార్యక్రమాలు ఇస్తూ, భక్తి కార్యక్రమాలు టీవీలోనే కాదు, ఈ కార్యక్రమం అంతా వారు చేసిందే. మీరంతా అయ్యన్న పాత్రలు చేశారనుకుంటున్నారేమో, కాదు, నేను సహకరిస్తున్నాను అంతే. ఈటీవీ వారు వచ్చి మాకు మంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నామండి. నర్సీపట్నంలో కూడా పెట్టాలనుకుంటున్నారు. మరి మీరు సహకరించాలంటే తప్పనిసరిగా ఒక మంచి కార్యక్రమం చేస్తే ఎందుకు చేయమండి, చేస్తామని చెప్పి మరి వేళ నర్సీపట్నంలో పెద్దలందరూ కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని భుజాన వేసుకున్నాం. ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని అందించినటువంటి ఈటీవీ వారికి మనస్ఫూర్తిగా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. దానికి మా అందరి సహకారం ఎప్పుడు ఉంటుందని చెప్పి వారికి తెలియజేస్తున్నానండి. కార్తీక మాసం అనేది మన హిందూ సాంప్రదాయంలో అత్యంత పవిత్రమైన నెల. అటువంటి పవిత్రమైనటువంటి నెల. ఈ మాసంలో ఒక దీపం వెలిగించడం అంటే కేవలం చీకటిని తొలగించడం మాత్రం కాదు. మనం అనుకుంటాం దీపం వెలిగిస్తే చీకటి వెళ్ళిపోద్దని. చీకటి మాత్రమే కాదు, మన మనసులో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని, అహంకారాన్ని, అసూయని తొలగించడం కూడా. ఈ వెలుగులో మన మనసులో ఉన్నటువంటి అహంకారాన్ని తొలగించుకునే మంచి సమయం. అదే కాకుండా దీపం అనేది పరమశివుని జ్యోతి స్వరూపం. ఈ జ్యోతి మనకి ఒక సత్యాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. చీకటి ఎంత గాఢమైనా ఒక దీపం వెలిగిస్తే అది తొలగిపోతుంది. మనకు తెలుసు, ఇంట్లో కరెంటు పోతుంది, ఒక దీపం వెలిగిస్తే వెలుగు వస్తుంది. అది దీపంలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం. అదేవిధంగా మన జీవితంలో సత్యం, ధర్మం ఎప్పుడూ అంధకారాన్ని జయిస్తాయి. మనం ఎప్పుడైతే నిజాయితీగా సత్యంగా ఉంటామో అంధకారాన్ని జయిస్తాయని చెప్పి మన పెద్దలు, వేద పండితుల్లో వారు పెద్దలందరూ చెప్తూ ఉంటారు. ఈరోజు మనం చూసుకుంటే శ్రీశైలం ఆ దేవదేవుని సన్నిధి. మన రాష్ట్రంలో శ్రీశైలం అంటే ఎంతో పుణ్యక్షేత్రం. మీ అందరికీ తెలుసు. శ్రీశైలం నుంచి అరుణాచలం, ఇప్పుడు అరుణాచలం బాగా ప్రసిద్ధి చెందింది, చాలామంది తెలిసింది. అరుణాచలం వరకు ప్రతి ఆలయంలోనూ ప్రతి ఇంటిలోనూ వెలిగే ఈ దీపాలు మన ఏకత్వానికి, మన భక్తికి, మన సంస్కృతికి ప్రతీకలని చెప్పి ఈ సందర్భంలో మనం చేస్తున్నాను. మన పెద్దలు చెప్పినట్టు దీపం వెలిగించడం అంటే దైవాన్ని ఆహ్వానించడం. ఇంట్లో దీపాన్ని వెలిగిస్తాం దేవుడి దగ్గర, మరి బలుపు ఉంది కదా, దీపం వెలిగిస్తాం ఎందుకు అంటే దీపం వెలిగిస్తే ఆ స్వామివారిని ఆహ్వానించినట్టు లెక్క ఇంట్లోకి. అది దీపం తాలూకు పరమార్థం అని చెప్పి పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే మన దైవాన్ని మన హృదయంలో వెలిగించుకోవాలి, అలాగే దేవుణ్ణి కూడా మన మనసులో వెలిగించుకోవాలని చెప్పి దాని పరమార్థం. సేవ, వినయం, కరుణ రూపంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినటువంటి ఈటీవీ వారికి, ఈ ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని మనందరికీ అందించినటువంటి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. శివ పరమాత్మ పార్వతి తల్లి ఆశీర్వాదంతో మనందరి కుటుంబాలు ఆరోగ్యం, శాంతి, ఐశ్వర్యాలతో నిండిపోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఓం నమస్వాయ. అదేవిధంగా ఈటీవీ వారికి మరొక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందనలు మీ అందరి తరపున నా తరపున తెలియజేస్తూ మీదే సెలవు తీసుకున్నానండి. థ్యాంక్ యూ అండి. జ్యోతి ప్రజ్వలనం చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించి ఇంత చక్కటి సందేశాన్ని అందించినందుకు ధన్యవాదాలు సార్. నమః శివాయ, నమః శివాయ, హర హర శ్రీ గణేశాయ నమః. శ్రీ గణేశాయ నమః. పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఈ కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమంలో గణపతి పూజకు సంకల్పం చేయబోతున్నాం. అందరూ కూడా ఆచమన పాత్ర నిమిత్తం అంటే అందరూ జలాన్ని సిద్ధంగా పెట్టుకోండి. మేము చెప్పినట్టుగా విధి విధానాలన్నీ కూడా చక్కగా ఆచరించండి. మన వైదిక నిర్వాహకులు శ్రీ పులుపుల ఫణికుమార శర్మ గారు ఇప్పుడు గణపతి పూజను ప్రారంభిస్తారు. మనందరం కూడా భక్తితో ఓం గం గణపతే నమః అంటూ ఆ గణపతిని ఆరాధించుకుందాం. అందరూ కూడా రెండు చేతులు జోడించి నమస్కారం చేయండి. గణపతి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. విఘ్నకారకుడు, విఘ్ననాశకుడు అయినటువంటి గణపతి యొక్క దివ్యకృప మనందరికీ పరిపూర్ణంగా ఉండాలి అని
అందరూ కూడా స్వస్తి శ్రీ గణేశాయ నమః ఒకసారి చెప్పాలి అందరూ. స్వస్తి శ్రీ గణేశాయ నమః. గట్టిగా చెప్పాలి, గణపతికి వినపడాలి. స్వస్తి శ్రీ గణేశాయ నమః. ఇంకొకసారి స్వస్తి శ్రీ గణేశాయ నమః. స్వస్తి శ్రీ గణేశాయ నమః అంటూ ఈ నామాన్ని మనస్సులో మీరు మననం చేస్తూ చక్కగా గణపతిని ధ్యానించండి. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. తదేవ లగ్నౌ సుదనం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతే దేంఘ్రీకం స్మరామి. యత్ర యోగీశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయోర్భవతి ధ్రువాణి ధర్మతిర్మమ. స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజన్నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. సర్వదా సర్వకార్యేషు నాస్తి తేషామమంగళం. ఏషామృతిస్థా భగవాన్ మంగళాయతనం హరిః. లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కతస్తేషాం పరాభవః. ఏషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః. వాణీ హిరణ్యగర్భాభ్యాం నమః. శచీపురందరాభ్యాం నమః. అరుంధతీవస్థాభ్యాం నమః. శ్రీ సీతారామాభ్యాం నమః. సర్వేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో మహాజనేభ్యో నమో నమః. సభాకల్పతరం వందే వేదశాఖోపజీవితం శాస్త్రపుష్పసమాయుక్తం విద్వద్భ్రమరశోభితం. నమః సభాయై సభాపతిభ్యశ్చ సర్వేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో మహాజనేభ్యో మహాభాగవతేభ్యో సువాసినేభ్యో నమో నమః. ఇప్పుడు దివ్యమైనటువంటి కార్యక్రమానికి మనందరం కూడా సంకల్పం చేయబోతూ ఉన్నాం. మీ అందరి దగ్గర ఇచ్చినటువంటి జలపాత్రలోని జలాన్ని మీ కుడి చేతి చూపుడు వేలు మధ్యవేలు మధ్యలో బొటన వేలుంచి చివరి 2 వేళ్ళు దూరంగా పెట్టి గోకర్ణ ముద్ర అంటారంటే ఆవు చెవిలాగా ఉండాలి మీ చెయ్యి. చేతిలో మినపగింజ మునిగే ప్రమాణంలో నీళ్లు వేసుకొని శబ్దం రాకుండా పుచ్చుకోవాలి. ముందుగా నీళ్లు ప్రక్కన వదిలిపెట్టండి. మొదటిసారి పుచ్చుకోండి, పై పెదవి తగలకుండా. ఆచమ్య కేశవాయ నమః. రెండవ పర్యాయం నారాయణాయ నమః. మూడవ పర్యాయం మాధవాయ నమః. నాలుగవ పర్యాయం నీళ్లు ప్రక్కన వదిలిపెట్టి జలపాత్ర మీ కుడి చేతి వైపు ఉండేటట్లుగా పెట్టుకోండి. మీ దగ్గర అక్షతలు ఉన్నాయి, అవి సిద్ధంగా పెట్టుకోండి. అందరూ నమస్కారం చేస్తూ కేశవనామాలు శ్రద్ధగా ఆలకించండి. విష్ణవే నమః. మధుసూదనాయ నమః. త్రివిక్రమాయ నమః. వామనాయ నమః. శ్రీధరాయ నమః. ఋషికేశాయ నమః. పద్మనాభాయ నమః. దామోదరాయ నమః. సంకర్షణాయ నమః. వాసుదేవాయ నమః. ప్రద్యుమ్నాయ నమః. అనిరుద్ధాయ నమః. పురుషోత్తమాయ నమః. దోక్షదాయ నమః. నారసింహాయ నమః. అచ్యుతాయ నమః. జనార్దనాయ నమః. ఉపేంద్రాయ నమః. హరయే నమః. శ్రీకృష్ణాయ నమః. శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి కొద్దిగా అక్షతలు ఇదిగోండి ఇలా ఈ 3 వేళ్లతో తీసుకోవాలి. ఆ అక్షతలను వాసన చూచి మీ ఎడమ చేతి వైపు వెనక్కి వేయండి. దీన్ని భూత ఉచ్చాటన అంటారు. సర్వేషామిరోధేన పూజా కర్మ సమారభే ఓమాపోజ్యోతిరసామృతం బ్రహ్మభూర్భవస్య వరోం. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. అందరూ చెప్పండి మమ. గట్టిగా చెప్పాలి. మమ ఉపాత్త సమస్త దురిత క్షయద్వారా శ్రీ పరమేశ్వరం ఉద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం శుభే శోభనే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణురాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్యాద్య బ్రహ్మణః శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వతమన్వంతరే అష్టావింశన్మహాయుగే యాతే కలిగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భారతఖండే మేరోః దక్షిణభాగే శ్రీశైలస్య ఈశాన్యప్రదేశే కృష్ణా గోదావర్యోర్మధ్యదేశే అస్మిన్ దీపమండపే సమస్తదేవతా బ్రాహ్మణ హరిహర సద్గురుచరణసన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమాన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణాం మధ్యే శ్రీ విశ్వావసనామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే శరదృతౌ కార్తీక మాసే శుక్లపక్షే ఏకాదశ్యాం స్థిరవాసరే శుభవాసరే శుభనక్షత్రే శుభయోగే శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ శ్రీ కార్తీక దామోదర దేవతా ప్రీత్యర్థం యజమాన నియోగినాం. అందరూ కూడా ముందుగా మీ గోత్రం చెప్పుకోండి. వివాహమైనటువంటి మహిళామూర్తులు మీ భర్త గారి పేరు, తర్వాత మీ పేరు,
వివాహం అవ్వనటువంటి బాలాత్రిపుర సుందరి స్వరూపిణులైనటువంటి కన్యకామణులు మీ తండ్రి గారి పేరు, తల్లిగారి పేరు మనసులో భగవంతుడికి నివేదించిన తరువాత మీ పేరు చెప్పుకోండి. నామధేయస్య ధర్మపత్ని సమేతస్య ధర్మపత్న్యాః శ్రీమతః నామధేయవత్యాః. తర్వాత మీ సంతానం, మీ పిల్లల పేర్లు. చిరంజీవినాం నామధేయస్య నామధేయవత్యాః. ఇప్పుడు అందరూ కూడా కొద్దిగా అక్షతలు తీసుకొని నేను చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని చక్కగా బిగ్గరగా శ్రద్ధగా చెప్పండి. సంకల్ప శుద్ధి ఉంటేనే సంకల్ప సిద్ధి సాధ్యమవుతుంది. ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం చేయాలి అని సంకల్పం చేసినటువంటి మహానుభావులది, వారిది వజ్ర సంకల్పం కాబట్టి ఎటువంటి వాతావరణ ప్రతికూలతలు వచ్చినా సరే వాటన్నిటినీ అధిగమించి చక్కగా దివ్యమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనం ఇక్కడ చేసుకోగలుగుతున్నాం. అటువంటి ఈ కార్యక్రమం ఆశాంతం చక్కగా పూర్తయి మన సత్ఫలితాన్ని మనకి అందే విధంగా కార్యక్రమం జరగాలని చక్కగా మనం ఇప్పుడు సంకల్పం చెప్పబోతూ ఉన్నాం. చెప్పండి. అస్మాకం సహకుటుంబానాం, కొంచెం గట్టిగా, సబాంధవానాం ఆశ్రిత వర్గానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సకల ఐహిక ఆముష్మిక శుభఫల అవాప్త్యర్థం చింతిత మనోరథ ఫలసిద్ధ్యర్థం భగవత్కథ శ్రవణ శ్రీ మహాకాళీ మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి రాజరాజేశ్వరి సౌభాగ్యసుందరి స్వరూపిణి శ్రీ గౌరీ విశేష అర్చన పూర్వకం కార్తీక దీపోత్సవం కరిష్యమాణః ఆదౌ నిర్విఘ్నేన పరిసమాప్త్యర్థం ఆచార్య శ్రీహస్తేన మహాగణపతి పూజాం కరిష్యావహే. మీరందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని మీ చేతిలో ఉన్నటువంటి అక్షతలు కళ్ళకద్దుకొని కొద్దిగా చేతిలో నీళ్లు వేసుకొని నీళ్లు ప్రక్కన వదిలిపెట్టి మీ ముందు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆ దీపపాత్ర దగ్గర వదిలి ఈ కార్యక్రమం గణపతి యొక్క దివ్యకృప చేత నిర్విఘ్నంగా జరగాలి అని ఒక్కసారి అందరూ కూడా శిరస్సు వంచి నమస్కారం చేసి మనస్సులో శ్రీ గణేశాయ నమః అనుకోండి. విఘ్నకారకుడు, విఘ్ననాశకుడు, నిధిపతి, గుణపతి, గణపతి యొక్క అర్చన చక్కగా చేస్తున్నారు. కొద్దిసేపట్లో మనం జగదంబ అయినటువంటి గౌరీ అర్చన మనం చేసుకోబోతున్నాం. మనందరికీ చాలా గొప్ప అవకాశం అండి. దీనికి ఎటువంటి విత్తం మనం ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. మన చిత్తాన్ని ఇక్కడ ఉంచితే చాలు, భగవత్కృప మనందరికీ పరిపూర్ణంగా లభిస్తుంది. ఒక్కసారి అందరూ గట్టిగా భగవన్నామం, అందరూ గట్టిగా శ్రీ గణేశాయ నమః, ఇంకొకసారి శ్రీ గణేశాయ నమః, శ్రీ గణేశాయ నమః, మరొకసారి జగదంబ నామం శ్రీమాత్రే నమః, గట్టిగా వినపడాలండి. శ్రీమాత్రే నమః, శ్రీమాత్రే నమః. మనం ఇక్కడ నుండి పిలిస్తే చక్కగా మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి స్వరూపిణి అయినటువంటి అనకాపల్లిలో ఉన్నటువంటి నూకాలమ్మ తల్లికి వినపడేలాగా గట్టిగా శ్రీమాత్రే నమః, శ్రీమాత్రే నమః, శ్రీమాత్రే నమః, హరయే నమః, మరొక్కసారి హరయే నమః, హరయే నమః. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా, సర్వత్ర నామస్మరణం గోవిందా. మనం, మన ఇల్లు, మన ఊరు, మన రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఆ శక్తి స్వరూపిణిని ఆరాధించుకుందాం. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే. ధర్మార్థ కామ మోక్షములనే చతుర్విధ పురుషార్థాలను సాధించినది, శరణుజొచ్చిన వారిని కాపాడే ఆ పార్వతీదేవిని కీర్తిస్తూ మన ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల ఆరాధ్య దైవం అనకాపల్లి నూకాలమ్మ ఆశీస్సులు సదా మనపై ఉండాలని ఆశిస్తూ మన వైదిక నిర్వాహకులు శ్రీ పులుపుల ఫణికుమార శర్మ గారు ఇప్పుడు మనందరి చేత కూడా
గౌరీ అష్టోత్తరాన్ని పఠింపజేస్తారు. అందరం కూడా వారిని అనుసరిద్దాం. అందరూ నమస్కారం చేస్తూ చెప్పండి. నమస్కార ముద్రలో చెప్పాలి. చెప్పండి. గజాననం గణాధీశం గంభీర హృదయాంబుజం వందే కామేశ్వరి పుత్రం కామితార్థ ఫలప్రదం శ్రీ గణేశాయ నమః. స్త్రీలు ఎప్పుడైతే సంతోషంగా ఉంటారో, ఆనందంగా ఉంటారో, ముఖ్యంగా భగవదారాధన భగవదర్చన ఇంట్లో ఎప్పుడైతే స్త్రీలు చేస్తూ ఉంటారో ఆ కుటుంబానికి ఎప్పుడు కూడా స్త్రీలు చేసేటువంటి ఆ కార్యక్రమం రక్షణగా ఉంటుందట. అంతేకాకుండా శాస్త్రం మరొక మాట చెప్తుంది, స్త్రీనాంచ చిత్తం పురుషస్య భాగ్యం అన్నారు. అంటే ఆడవాళ్ళ యొక్క మనస్సు ఎంత నిర్మలంగా, స్వచ్ఛంగా, శుద్ధంగా, పవిత్రంగా, ఆధ్యాత్మికంగా ఉంటుందో ఆ యజమాని యొక్క జీవితం అంతా ప్రశాంతంగా, గొప్పగా, తేజవంతంగా ఉంటుందని చెప్పారు. అటువంటి మహిళామూర్తులైనటువంటి మీ అందరికీ దీర్ఘ సౌమంగళ్యత్వ సిద్ధిని, సమస్త శుభాన్ని జగదంబ ప్రసాదించాలని నమస్కారం చేస్తూ అందరూ చెప్పండి. అమరీ కమరీభార భ్రమరీ ముఖరీకృతం దూరీకరోతు. గట్టిగా చెప్పాలి. దూరీకరోతు దురితం గౌరీ చరణ పంకజం. గట్టిగా చెప్పాలి, అమ్మవారికి వినపడాలి. గౌరీ పద్మ శచి మేధా సావిత్రి విజయ జయ దేవసేన స్వధ స్వాహ మాతరః లోకమాతరః ధృతిః పుష్టిః తథా తుష్టిః ఆత్మనః కులదేవత. శ్రీమాత్రే నమః. శ్రీమాత్రే నమః. శ్రీమాత్రే నమః అంటూ అందరూ కూడా చక్కగా అమ్మవారి అర్చనను తిలకించండి. అమ్మ కృపకు పాత్రులవ్వండి. దేవదేవీ మహాదేవి యావత్ పూజావసానకం తావత్ తుంబ్రీని భావేన కలశేస్మిన్ మంటపేస్మిన్ సుస్థిరా భవ. స్థిరా భవంతు, వరదా భవంతు, సుముఖీ భవంతు, సుప్రసన్నా భవంతు, స్థిరాసనం కుర్వంతు. అందరూ రెండు చేతులు జోడించి అమ్మకు నమస్కరించండి. ఓంకార పంజర సుఖీం ఉపనిషత్ ఉద్యాన కేళీ కళకంఠీం ఆగమ విపిన మయూరీం ఆర్యాం అంతర్విభావయే గౌరీం. శ్రీమాత్రే నమః. శ్రీ మహాగౌరీదేవ్యే నమః. ఆవాహయామి. స్నానవస్త్రయజ్ఞాపవేద గంధాలంకరణార్థం అక్షతాన్ని సమర్పయామి. పుష్పైః పూజయామి. అమ్మ యొక్క దివ్యనామాలు చెబుతున్నారు. అందరూ కూడా శ్రీమాత్రే నమః. గట్టిగా శ్రీమాత్రే నమః, శ్రీమాత్రే నమః అంటూ నమస్కరిస్తూ ఉండండి. ఓం గౌర్యై నమః. ఓం గణేశజనన్యై నమః. ఓం గుహాంబికాయై నమః. ఓం జగన్మాత్రే నమః. ఓం గిరితనోభవాయై నమః. ఓం వీరభద్రప్రసవే నమః. ఓం విశ్వవ్యాపిన్యై నమః. ఓం విశ్వరూపిణ్యై నమః. ఓం అష్టమూర్త్యాత్మికాయై నమః. ఆగ్రయ సర్వదేవానాం ధూపోయం దిగృత్యతాం. ధూపమాఘ్రాపయామి. ప్రత్యక్షదీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. యథాశక్తి అవసర నైవేద్యం సమర్పయామి. తాంబూలం సమర్పయామి. నీరాజనం మానోహికం సేజ్జాతవేదోగామశ్రుం అభిప్రదగ్న ఆగహిష్యామ పరిపాతయ సంభ్రాజం చ విరాజం చాభిశ్రేర్యాచనో గృహే లక్ష్మీరాష్ట్రస్యాముఖేదయామాసకమసి. శ్రీ మహాదేవ్యే నమః. మహాగౌర్యే నమః. కర్పూరమంగళ నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. జై బోలో జగదంబ విశ్వపాలిని మాతకు. గట్టిగా జై బోలో జగదంబ విశ్వపాలిని మాతకు. మహాగౌరీ దేవికి, కాలమ్మ తల్లికి. న కార్తీక సమోమాసః న తీర్థం గంగయా సమం న దేవం కేశవాత్ పరం అని శాస్త్రవచనం. కార్తీక మాసంతో సమానమైనటువంటి మాసం లేదన్నారు. ఎందుకంటే మన శాస్త్రంలో అన్నీ ఇలాగే చెబుతారు కదా అంటే అలా కాదు. దాని వెనకాల చాలా అంతరార్థం ఉంది. రోజూ చేసేటటువంటి స్నానమే విధి విధాన పురస్సరంగా కనుక కార్తీక మాసంలో చేస్తే దానివల్ల మన జన్మలు చరితార్థం అవుతాయి. మన పాపాలన్నీ నశిస్తాయి. అఖండమైనటువంటి పుణ్య సంపద మనకి చేరుతుంది.
అదేవిధంగా రోజు చేసేటటువంటి భోజనంలో కొద్దిగా సమయాన్ని సడలించి ఉపవాసం అనేటటువంటి పేరిట శరీరం సహకరిస్తే నిరాహారంగా ఉండి కేవలం పండు పాలు తీసుకొని భగవదారాధన చేస్తే అది విశేషమైన ఫలాన్ని ఇస్తుంది. అట్లా అవకాశం లేకపోతే రోజులో ఏదో ఒక్క పూట భోజనం చేసి ఒక పూట భోజనాన్ని పరిత్యాగం చేస్తే ఏకభుక్తం అనేటటువంటి విశేషమైన ఫలితం మనకు వస్తుంది. అట్లా కూడా అవకాశం లేకపోతే పగలంతా ఉపవాసం ఉండి సాయంకాలం నక్తవ్రతం అంటే నక్షత్ర దర్శనం చేసి భోజనం చేస్తే నక్తవ్రత ఫలితం వస్తుంది. అది కూడా అవకాశం లేదండి, శరీరం సహకరించదు, నేను ఉండలేను అనేటటువంటి మాట కనుక మీకు అనిపిస్తే మధ్యాహ్నం దాటిన తరువాత అంటే 1 గంట తరువాత ఒక 3 గంటలు అంటే సాయంకాలం 4 గంటల వరకు ఉండి ప్రొద్దు పడమరకి వాలేటటువంటి ఆ సమయం వరకు భోజనం చేయకుండా కనుక ఉంటే దీన్ని ఛాయానక్తము అంటారు. అదేవిధంగా రోజు ఇంట్లో దేవుడి దగ్గర దీపారాధన చేస్తాం. అదే దీపారాధన ఈ కార్తీక మాసంలో యథాశక్తిగా నదీ తీరంలో కానీ, వృక్షాల వద్ద కానీ, శివాలయంలో కానీ, ఇదేదీ కాకుండా మన ఇంట్లో దేవతా మందిరం వద్ద, తులసి కోట దగ్గర, అదేవిధంగా మన ద్వార ప్రారంభం ఇంటి యొక్క ప్రారంభంలో మన వాకిటి వద్ద కనుక వెలిగిస్తే మనం వెలిగించినటువంటి దీపం ఏ విధంగా అయితే చీకట్లను పారద్రోలుతుందో మన జీవితంలో ఉన్నటువంటి దారిద్ర్యాన్ని, దుఃఖాన్ని, అనారోగ్యాన్ని, అజ్ఞానాన్ని కూడా ఆ కార్తీక దీపం అంతా గొప్పగా పారద్రోలుతుంది అని మనకి పురాణ వచనం, పెద్దలు చెప్పినటువంటి వచనం. ఉపాసనకు అత్యంత అనుకూలమైనటువంటి మాసం ఈ కార్తీక మాసం. ఒక్కసారి భగవన్నామం చెప్పి తదుపరి కార్యక్రమంలోకి వెళదాం. అందరూ గట్టిగా హరయే నమః. మా రాజు నీవని ఏ రేరితేనా మా రేడు దళములు నీ పూజకు, గంగమ్మ మెచ్చిన జంగమయ్యవని గంగను తేనా నీ సేవకు అంటూ ఎంత భక్తితో ఆ భక్త కన్నప్ప శివయ్యను అడుగుతాడు కదా. గిరిపుత్రులకైనా సిరిపుత్రులకైనా ఆ శివయ్య అనుగ్రహం ఏ రకంగా ఎలా లభిస్తుందో తమ ప్రవచనం ద్వారా ఇప్పుడు మనందరికీ తెలియజేస్తారు ప్రముఖ జ్యోతిష ఆధ్యాత్మికవేత్త శ్రీ నిట్టల ఫణిభాస్కర శర్మ గారు. ఓం కైలాసపీఠాసన మధ్య సంస్థం భక్తై సనందాదిభిరర్చమానం భక్తార్తిదావానలమప్రమేయం ధ్యాయేదుమాలింగిత విశ్వభూషణం ధ్యాయేన్నిత్యం మహేశం రజతగిరినిభం చారుచంద్రావతంసం రత్నాకల్పోజ్వలాంగం పరశుమృగవరాభీతిహస్తం ప్రసన్నం పద్మాసీనం సమంతాత్ స్థితమమరగణైః వ్యాఘ్రకృత్యం వసానం విశ్వాద్యం విశ్వబీజం నిఖిలభయహరం పంచవక్త్రం త్రినేత్రం. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. పరమేశ్వర స్వరూపమైనటువంటి సభకి నమస్కారం. ఈరోజు కార్తీక మాసమందు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి రోజుగా దీన్ని అభివర్ణిస్తారు. ఉత్థాన ఏకాదశి. ఆషాఢమాసంలో యోగ నిద్రలోకి ప్రవేశించినటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు ఈ రోజున ఇదే సమయానికి పైన, ఎందుకంటే మనకి 14 భువనాలు ఉన్నాయి. భూలోక, భువర్లోక, సువర్లోక, తపోలోక, ఇలా 7 లోకాలు పైన ఉంటాయి. అతల, వితర, సుతల, తలాతల, రసాతల, మహాతల, పాతాళ లోకాలుగా కింద ఉంటాయి. దేవతా కాలమానం ప్రకారం 6 నెలల కాలం పగలు, 6 నెలల కాలం రాత్రిగా ఉంటూ యోగ నిద్రలోకి ఉపక్రమించినటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు మరలా ఈ కార్తీక మాసంలో శుద్ధ ఏకాదశి రోజున ఆయన యోగ నిద్రలోంచి బయటకు వచ్చి లక్ష్మీ సమేతుడై ఆయన తులసీ వనంలో విహరిస్తూ ఉంటారు. ఇది చాలా అదృష్టమైనటువంటి కాలం. అయితే మనం రోజు ఉదయాన్ని ఏ విధంగా ప్రారంభిస్తామనేటువంటి దాన్ని బట్టి మన జీవితం ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది. ఇవాళ కార్తీక మాసం వచ్చింది అంటే పండితులు చెప్పారు, కార్తీక స్నానం దగ్గర నుండి ప్రాముఖ్యత చాలా ఎక్కువ. నిజానికి స్నానాల్లో కూడా చాలా రకాలు ఉన్నాయి. దేవతా స్నానము, ఋషి స్నానము, మనుష్య స్నానము, రాక్షస స్నానం అని వీటికి పేర్లు. దేవతా స్నానం అంటే బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో చేసేటువంటి స్నానము. ఆ తదుపరి ముని స్నానము. ఆ తదుపరి సూర్యోదయానికి కొంతకాలం ముందు చేసేటువంటి స్నానానికి మనుష్య స్నానం అని పేరు. ఇక సూర్యోదయం అయిపోయిన తర్వాత చేసేటువంటి కాలం, ఆ స్నానానికి అంతటికీ కూడా రాక్షస స్నానం అనే పేరు. ఇందులో మనం చేసేటువంటిది దాదాపుగా రాక్షస స్నానాన్నే మనం అందరం ఆచరిస్తున్నాం. అందువల్లనే ఈ రాక్షస ప్రవృత్తి ఈ కలియుగంలో దీన్ని కాలమలం అన్నారు. అది అంతగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నది.
అందువల్లనే జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో మా దగ్గరికి చాలామంది వస్తూ ఉంటారు. ఏమండి మా ఇంట్లో పరిస్థితులు బాగాలేదండి, అప్పుల బాధలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి, లేదా మేము అనుకున్నటువంటి చదువు పూర్తి చేయలేకపోతున్నాం, ఏకాగ్రత లేదు, పిల్లలు ఏడిపించేస్తున్నారండి అంటే ముఖ్యంగా ఒకటే ఒక సూత్రం చెప్తాం. మొట్టమొదట మీరు బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో లేవండి, లేదంటే అది సాధ్యపడదు ఈ దైనందిన జీవితంలో, లేదా సూర్యోదయానికంటే మునిపే నిద్ర లేచి స్నానం చేసి దీపం పెట్టండి. ఇంట్లో ఉండేటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి చెడు శక్తులన్నీ బయటకు పోతాయి అని చెప్తూ ఉంటాం. అయితే ఇవాళ దేవతా కాలమానం ప్రకారం ఇది బ్రాహ్మీ ముహూర్త సమయంగా చెప్పబడింది. మనకి 12 నెలలు ఉన్నాయి తెలుగు నెలలు. అందులో ఈ కార్తీక మాసమే ఎందుకంటే ప్రాముఖ్యత, ఇది దేవతా కాలమానం ప్రకారం బ్రాహ్మీ ముహూర్త సమయం. అందువలనే ఈ మాసంలో చేసేటువంటి అర్చనలకి, అభిషేకాదులకి, దీపానికి అంతటి ప్రాముఖ్యత. అందువలనే సంవత్సరం మొత్తం మనం దీపారాధన చేయలేకపోయినా ఈ నెలలో 365 ఒత్తులను వెలిగిస్తాం. అంటే మనకి ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయో అన్ని ఒత్తులు కలిపి వెలిగించేస్తే ఆ 365 రోజులు మనం దీపారాధన చేసిన ఫలితం మన ఖాతాలో వేస్తారు అనేటువంటిది. కాబట్టి అటువంటి విశేషమైనటువంటి రోజున మనం ఇంతలా ఒక చోట ఉండి ఈ కార్యక్రమాన్ని శ్రద్ధగా వింటున్నాము, చూస్తున్నాము, మనం పాల్గొంటున్నాము అంటే సగానికి సగం పాపం ఇక్కడే భగవంతుడు తీసేసినట్టు లెక్క. కాబట్టి ఈ ప్రాంగణంలో ఉండేటువంటి వారందరూ, ఎందుకంటే 9 విధ భక్తి మార్గాలు అని చెప్పారు. శ్రవణం, కీర్తనం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం అనేటువంటి 9 రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాల్ని ఆచరిస్తే పాపాలు పోతాయి. ఎక్కడెక్కడైతే ఇలా శివభక్తుల యొక్క కథలు వినబడతాయో అక్కడే ఉంటాడు మహానుభావుడైనటువంటి శివుడు. ఎందుకంటే గ్రహదోషంబులు దుర్నిమిత్తములు నీ కళ్యాణ నామంబు ప్రత్యహమున్ బేర్కొను ఉత్తమోత్తముల బాధం పెట్టగా నోపునే దహనం గప్పగ జాలునే శలభ సంతానంబు అని చెప్పి శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకంలో చెప్పాడు మహానుభావుడు దూర్జటి. కాబట్టి ఎక్కడెక్కడ హరినామస్మరణ, హరిహరులిద్దరూ కూడా భేదం లేదు. సిపి విష్ఠాయ నమః అనేటువంటి నామం అటు శివుడికి ఇటు విష్ణువుకి కూడా కనబడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ హరిహరాదులిద్దరి మధ్య కూడా భేదం చూడకుండా ఈ కార్తీక మాసంలో వారిని ఆరాధించడం ద్వారా మన యొక్క కర్మలు దగ్ధమవుతాయి. ఆ దగ్ధమైనటువంటి కర్మల వల్ల వచ్చే జన్మల్లో ఉత్తమమైనటువంటి జన్మని ఆ శివుడు మనకి ప్రసాదించగలుగుతాడు. ఏకాదశి తిథి రోజున ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినందుకు ఇందులో వచ్చేటువంటి పుణ్యభాగం అంతా కూడా అందరికీ చెంది అందరూ కూడా ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలను కలిగి ఉండాలి అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ స్వస్తి. మన కార్తీక దీపోత్సవంలో అత్యంత ప్రధాన ఘట్టమైనటువంటి సామూహిక దీపారాధన మరి కొద్ది నిమిషాల్లో మనం ప్రారంభించుకోబోతూ ఉన్నాం. పరమ పవిత్రమైన హరివాసనంగా చెప్పబడేటటువంటి ఏకాదశి నాడు ప్రదోషకాలంలో, ప్రదోషం రజనీముఖం అని శాస్త్రవచనం, ప్రత్కృష్టమైనటువంటి దోషాలకు నిలయమట ఈ సమయం. ఇటువంటి సమయంలో భగవదారాధన కనుక చేస్తే ఎటువంటి పాపరాశి అయినా సరే భస్మీపటలమైపోతుందని పురాణ వచనం. దీపలక్ష్మి నమస్తుభ్యం సర్వమంగళ రూపిణి ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యం యావజ్జీవమరోగతాం. ఓం దీపలక్ష్మీ దేవ్యై నమః అంటూ మనం వెలిగించే ఈ కార్తీక దీపాలు, దీపలక్ష్మి పూజ ఎంతటి దివ్యమైనదో ఈ దీపాలను వెలిగించి చూపిద్దాం. మన వైదిక నిర్వాహకులు శ్రీ పులుపుల ఫణికుమార శర్మ గారు వారిస్తున్నటువంటి సూచనలను పాటిస్తూ మనందరం కలిసి ఇప్పుడు సామూహిక దీపారాధన చేసుకుందాం. ఆ పరమేశ్వరుని కృపకు పాత్రులమవుదాం. పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథో శ్రీ పరమేశ్వర మధ్యస్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య గణతానేక దివ్యావతారస్వరూపస్య అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య ఆదిమధ్యాంతర్హితస్య జగత్కుటుంబినః జగద్రక్షణార్థం అవతీర్ణస్య శ్రీ కైలాసపరవాసస్య గణేశ షడానన పార్వతీ సమేత శ్రీ పరమేశ్వర స్వరూప కార్తీక దామోదర దివ్యానుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం అన్యోన్య సువాసనీ సహ కార్తీక దీప ప్రజ్వలనాఖ్యం కర్మ కరిష్యే. ఇప్పుడు అందరూ కూడా మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి కుంకుమ తీసుకొని మీ నుదుట అలంకరించుకొని తర్వాత మీ ప్రక్కన ఉన్నటువంటి సువాసిని మూర్తికి సాక్షాత్తు జగన్మాత అయినటువంటి పార్వతీ స్వరూపంగా సర్వమంగళగా భావించి వారికి ఆ కుంకుమను అలంకరించండి. ముందుగా మీరు అలంకరించుకున్న తర్వాత అదేవిధంగా వారు కూడా మీకు ఆ దివ్యమైనటువంటి కుంకుమను అలంకరిస్తారు. చక్కగా అమ్మవారిని మనస్సులో స్మరిస్తూ ఆ కుంకుమను స్వీకరించండి.
సుమంగళీర్యం ధౌరమాకం సవేదపశ్యత సౌభాగ్యమస్యేదత్తాధాస్తం విపనేతన. మీ చీర చెంగును మీరు కుడి చేతి వైపుకు వేసుకొని, కుడి చేతి వైపు ముందు వైపుకు వేసుకొని చీర అంచు భాగానికి పసుపు అలంకరించుకోండి. చీర అంచు భాగానికి పసుపు అలంకరించుకోండి. పవిత్రత కోసం గోవిందనామాన్ని మనస్సులో స్మరిస్తూ గోవిందేది సదా స్నానం, గోవిందేది సదా జపం, గోవిందేది సదా ధ్యానం, సదా గోవింద కీర్తనం, శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. రెండు చేతులు కూడా నేలకు ఆనించి 3 సార్లు కళ్ళకద్దుకోండి. భూదేవతను అందరూ కూడా చక్కగా ప్రార్థించండి. భూమిర్ధేనుర్ధరణి లోకధారిణి ఉద్ధృతాసి వరాహేణ కృష్ణేన శతబాహురాం మృతికే హనమే పాపం జన్మయా దుష్కృతం కృతం. తరువాత ఆ భూమాతకు నమస్కరించిన తరువాత 2 అక్షతలు తీసుకొని మీ దీపపాత్ర దగ్గర వేయండి. దీపపాత్ర దగ్గర వేయండి. దేవస్యత్వేత దీపపాత్రమాదాయ దేవస్య త్వాసవద ప్రసవే అశ్వనా బాహుభ్యాం పుష్పహస్తాభ్యామాదధే. ఒక్కసారి అలా తాకండి. తరువాత అందులో మీ దగ్గర ఇచ్చినటువంటి ఆ తిల తైలాన్ని చక్కగా పోయండి. మనందరినీ అనుగ్రహిస్తున్నటువంటి జగదంబ ఆ గౌరీమాతను మనస్సులో ధ్యానిస్తూ ఈ మాసాధిపతి అయినటువంటి కార్తీక దామోదరుణ్ణి కూడా మనస్సులో స్మరిస్తూ కార్తీక దామోదరాయ నమః. ఇంకొకసారి చెప్పాలి, కార్తీక దామోదరాయ నమః, కార్తీక దామోదరాయ నమః. అందరూ నమస్కారం చేస్తూ చెప్పండి, గౌరీం. గట్టిగా చెప్పాలి, గౌరీం ఇందీవరాక్షీం తాం కళ్యాణ గుణశోభితాం నూకాలమ్మేతి చిత్రూపాం నమామి జగదీశ్వరీం నూకాంబికాయై నమః. గట్టిగా చెప్పాలి, నూకాంబికాయై నమః. ఇప్పుడు అందరూ కూడా చక్కగా కార్తీక దామోదరాయ నమః అంటూ దీపాన్ని వెలిగించండి. ఓం ఉత్తేప్యస్వ జాతవేదో భగ్ధన్నిర్మమ పశుగుశ్చమహ్యభావః జీవనం జదిశో దిశా పర్వత ఇవ విచాచలిః ఇంద్ర ఇవేహ ధ్రువస్తిష్ఠ ఇహ రాష్ట్రముధారయ అభిదిష్టపుణ్యతః అధరేషంత శత్రవః ఇంద్ర ఇవ వృత్రః తిష్ఠ అపః క్షేత్రాణి సంజయన్నో ఇంద్రయేనమధీధరతో. సామూహిక దీపారాధన ముహూర్తోస్మిన్ ముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణామత్యంత ఆనుకూల్య ఫలసిద్ధిరస్తు. మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి కుంకుమ మధ్యవేలుతో తీసుకొని ఆ దీపలక్ష్మికి అలంకరించి 2 అక్షతలు కూడా ఆ దీపలక్ష్మి ముందర వేసి నమస్కారం చేస్తూ మీరు వెలిగించినటువంటి ఈ దీపాలు చిక్కటి చీకట్లను ఏ విధంగా చక్కగా పారద్రోలుతాయో అదేవిధంగా దీపలక్ష్మి మీ జీవితాలలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని, దారిద్ర్యాన్ని, పాపాలను, అఘాలను ఆ విధంగా హరించాలని అందరూ కూడా మనస్సులో దీపలక్ష్మీ నమః గట్టిగా చెప్పాలి, దీపలక్ష్మీ నమః అనే నామాన్ని స్మరిస్తూ కొద్ది నిమిషాలు చక్కగా అమ్మవారిని ధ్యానం చేయండి. నమో నమః నమో నమః నమో నమః శివాయ.
మోక్షాన్నైన మింగినావురా ఆది పరాశక్తి నిన్ను కోరుకుందిరా సృష్టిలోన మొదటి ప్రేమ కథే నీదిరా శివరాత్రి సుందరా మా రాత మార్చి ఉద్ధరించరా అనంతమైన నీ ప్రేమలో రవంత మాకు ఇస్తే భూమి స్వర్గమౌనురా మనందరం ప్రజ్వలింపజేసి కాంతిమతిగా మనందరం ఆవాహన చేసినటువంటి దీపలక్ష్మికి యథాశక్తిగా మనందరం పూజ చేద్దాం. మీరందరూ మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి అక్షతలు తీసుకోండి. దీపలక్ష్మీదేవి నమః. దీపం మళ్ళీ అక్షతలు వేసి నమస్కారం చేయండి. దీపం పరికల్పయామి నమః. వం అమృతదత్వాత్మనే అమృత నైవేద్యం. మీ దగ్గర నివేదన కోసం ఇచ్చినటువంటి ఖండ శర్కర పటిక బెల్లం ముక్కలు కుడి చేతి వైపు పెట్టుకొని కొద్దిగా జలాన్ని వాటి మీద అలా ప్రోక్షణ చేస్తూ అమ్మవారికి నివేదన చేయండి. సర్వచైతన్య రూపాంతాన్ ఆద్యాన్ విద్యాంచ ధీమహి యథాభాగం ఖండ శర్కర నివేదయామి. అక్కడి నుండి అమ్మకి నివేదన చేయండి. ఓం ప్రాణాత్మనే నమః. ఓం అపానాత్మనే నమః. ఓం వ్యానాత్మనే నమః. ఓం ఉదానాత్మనే నమః. అక్షతలు వేసి నమస్కారం చేయండి. దీపలక్ష్మీదేవి నమః. తాంబూలారి సర్వోపచార పూజాం సమర్పయామి. ఒక్కసారి నమస్కారం చేస్తూ అందరూ చెప్పండి. దీపదేవి నమస్తుభ్యం సర్వపాప క్షయంకరి ఆయురారోగ్యం ఐశ్వర్యం దేహి మే పరమేశ్వరి శ్రీమాత్రే నమః అంటూ అమ్మకు శిరస్సు వంచి నమస్కరించండి. మరి ఇంతటి మహత్తరమైన కార్యానికి సహకరించిన వారిని వేదికపైకి ఆహ్వానించుకొని చిరు జ్ఞాపికలతో సత్కరించుకుందాం. పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఈ కార్తీక దీపోత్సవంలో అమ్మవారికి కార్తీక దామోదరుడికి ఇప్పుడు మనం నక్షత్రహారతిని ఇవ్వబోతూ ఉన్నాం. మనందరం కూడా మన జన్మ నక్షత్రాలు మనకి తెలిసినా తెలియకపోయినా ప్రతి వాళ్ళం కూడా 27 నక్షత్రాల్లో ఏదో ఒక నక్షత్రంలో జన్మించుంటాం. అటువంటి ఆ నక్షత్ర దేవతల యొక్క అనుగ్రహం మనకి పరిపూర్ణంగా కలగాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశ్యంతో అదిగోండి నక్షత్రహారతిని అమ్మవారికి మనం సమర్పిస్తూ ఉన్నాం. అందరూ 2 చేతులు జోడించి నమస్కారం చేస్తూ చక్కగా హారతిని తిలకించండి. మీరే అమ్మకు ఆ కైంకర్యాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్టుగా. ఓం అగ్నిర్నః పాదకృత్తికాః నక్షత్రం దేవమింద్రియం ఇదమాసాం విచక్షణం హవిరాసంజుహోతన యస్య భాంతిరశ్మయో యస్య కేతవః యస్యేమా విశ్వా భువనాని సర్వా సకృత్తికాభిరభి సంవసానః అగ్నిర్నో దేవస్సు విదేదధాతు మానోహికంసే జాత వేదో గామశ్వం పురుషం జగదో అభిప్రదగ్నాగహి శ్రియామః పరిపాదయ సంరాజల్ చ విరాజల్ చాభిశ్రేర్యాచనో గృహే లక్ష్మీరాష్ట్రస్య యా ముఖే తయామాసగో సృజామసి నికామే నికామేన పర్జన్యో వర్షద ఫలిన్యో న ఓషధయః పశ్యంతాం యోగక్షేమో నః కల్పతాం. అందరూ 2 చేతులు పైకెత్తి సర్వసమర్పణా భావంతో అమ్మవారికి నమస్కారం చేయండి. 2 చేతులు కూడా మీ శిరస్సు పైన ఉండాలి. అందరూ గట్టిగా చెప్పాలి. అన్యథా అమ్మకు వినపడాలి. అన్యథా శరణం
నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష పరమేశ్వరి రక్ష రక్ష జగదీశ్వరి అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతే అహర్నిశం మయా దాసోయం దాసీయం ఇతి మాం మత్వా క్షమస్వ పరమేశ్వరి హరయే నమః హరయే నమః. అమ్మకు శిరస్సు వంచి నమస్కారం చేయండి. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత విజయవంతం చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథులకు, నర్సీపట్నం మహిళామణులకు, ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించినటువంటి పోలీస్ శాఖ వారికి, అగ్నిమాపక శాఖ వారికి, ఇంతటి మహత్తరమైన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవటానికి స్థలాన్ని కేటాయించినటువంటి కళాశాల యాజమాన్యానికి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటుంది ఈటీవీ. కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఈటీవీ ఛానళ్లలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షించగలరు. అందరికీ శుభరాత్రి. జై శ్రీరామ్. అందరూ లేచి వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరు కూడా దీపాలు దాటకండి అమ్మా, దీపాలు దాటకండి. మీ పవిట చెంగులు జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ చక్కగా అందరూ క్షేమంగా ముందుకు రండి. అందరూ క్షేమంగా ఇంటికి చేరండి. స్వస్తి.